Welcome students. In the today's lecture we have to start with the one very important chapter of an organic chemistry. A small chapter but having the good weightage, always 1 or 2 MCQs are there for the CET, NEET as well as JEE, and that topic is what called as amines. So if you look at the NCERT book, it is what given as a amines, but if you look at the state board book, you will realize that it is a nitrogen containing compounds. But our concentration is mainly towards the amines, and that's why I have mentioned both the name N compounds as well as amines. So we have to start with the very interesting article called amines. So let us start with the amines. So very first is definition. So what is meant by amines? Amines are the organic compound having nitrogen with a lone pair are called as amines. So amines are always nitrogen containing compounds. So each and every amine having the nitrogen, and these all amines are obtained from ammonia. So amines are also known as ammonia derivative. Why they are called as ammonia derivative? Because look here, this is my ammonia NH3, right? If I replace one hydrogen of ammonia by R, I will get RNH2. This is called amine. If I replace 2 hydrogen atoms by R, I will get secondary amine. And if I replace all hydrogens by R group, I will get tertiary amine. So these are called as amines, and these all are obtained from the ammonia, therefore those are called as ammonia derivatives. So remember, all amines are ammonia derivative and they having compulsory nitrogen with a lone pair are called as amines. So very first point and very important, all amines are Lewis bases. They are basic in nature. Why? We will come to know in the structure of amine. Point number 2, classification. If you look at the classification of amine, amines are classified into the 3 categories: primary amine, secondary amine and tertiary amine. कसं क्लासिफिकेशन केलं जातं? क्लासिफिकेशन अमाइनचं करण्यासाठी आपल्याला कंपल्सरी नायट्रोजन कडे पाहिजे. तो नायट्रोजन किती आर ग्रुपला अटॅच आहे यावरून केलं जातं क्लासिफिकेशन. लिसन, जर नायट्रोजनला एकच आर ग्रुप अटॅच असेल, एकच आर म्हणजे राहिलेले किती असणार हायड्रोजन? 2. सो असे जे अमाइन्स आहेत त्या सर्वांना म्हणायचं प्रायमरी अमाइन. काय बोलायचं? प्रायमरी अमाइन. सो एक हिंट देतो तुम्हाला, ज्या अमाइनच्या स्ट्रक्चर मध्ये तुम्हाला NH2 ग्रुप दिसेल ते सर्व प्रायमरी अमाइन. दुसरी व्हरायटी, जर नायट्रोजन 2 आर ग्रुपला अटॅच असेल, 2 आर म्हणजे राहिलेला तिसरा कोण असेल बेटा? हायड्रोजन. असे सर्व अमाइन काय नावाने ओळखले जातात? सेकंडरी अमाइन. आणि जर नायट्रोजन वरती सर्वच्या सर्व हायड्रोजन रिप्लेस झाले बाय 3 आर ग्रुप तर त्याला काय म्हणायचं बेटा? टर्शरी अमाइन. सो अमाइन्स आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स: प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. काय आहे हिंट? खूप सोपी हिंट. जर NH2 as दिसला, अमाइन इज प्रायमरी. जर तुम्हाला NH दिसला, अमाइन इज सेकंडरी. आणि नायट्रोजन वरती एकही हायड्रोजन नसेल तर तो असेल टर्शरी अमाइन. सो दिस इज द सिंपल 1 क्लासिफिकेशन: प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. दुसरं क्लासिफिकेशन आहे ते म्हणजे ॲलिफॅटिक अमाइन अँड ॲरोमॅटिक अमाइन. कसं? जर अमाइन वरती असणारा जो ग्रुप आहे, थोडक्यात हा ग्रुप जर ॲलिफॅटिक चेन असेल R तर त्याला म्हणायचं ॲलिफॅटिक अमाइन. आणि जर हा ग्रुप R नसून AR असेल तर त्याला म्हणायचं ॲरोमॅटिक अमाइन. सो बेन्झीन रिंग असणारा स्ट्रक्चर जर असेल अमाइनचं तर ते सर्व ॲरोमॅटिक अमाइन, आणि बेन्झीन रिंग नाही, सर्वच R ग्रुप असतील, ॲलिफॅटिक ग्रुप असतील तर त्यांना म्हणायचं ॲलिफॅटिक अमाइन. These are the very simple points on which there will be no question in the CET, NEET, JEE, but this is an introduction and you come to know the basic knowledge of the chapter, then you will realize the higher level chapter. Let us go ahead. Structure of amine. As far as structure of amine is concerned, it is observed that structure of amine is very similar to ammonia. If you look at the structure of ammonia, it having a very beautiful laughing lone pair, हसणारी लोन पेअर आहे, राईट. त्यानंतर 3 बॉन्ड पेअर आहेत ज्यांना मी हायड्रोजन दाखवलेत.
जेव्हा तुम्ही अमाइन बद्दल बोलता तेव्हा मी फक्त काय काम करणार बेटा, हा एक हायड्रोजन मी रिप्लेस केला बाय 1R ग्रुप, मला मिळेल प्रायमरी अमाइन, स्ट्रक्चर जॉमेट्री सेम. 2 हायड्रोजन रिप्लेस केले, मला मिळाला सेकंडरी अमाइन, स्ट्रक्चर जॉमेट्री सेम. आणि तिसरा पण रिप्लेस केला, थर्ड टर्शरी अमाइन, स्ट्रक्चर जॉमेट्री सेम. म्हणजे सर्व अमाइनचं स्ट्रक्चर हायब्रिडायझेशन जॉमेट्री सेम आहे. काय आहे ती जॉमेट्री स्ट्रक्चर हायब्रिडायझेशन? पॉइंट फर्स्ट, it is a pyramidal geometry. Remember, all amines have what kind of geometry? Pyramidal. What is the hybridization of nitrogen? Very important. Always sp3. So each and every nitrogen in the amine is always sp3. What is this? This is a lone pair. So each and every amine possess one lone pair. Due to the presence of lone pair, all amines are acts as Lewis bases. ज्याच्या डोक्यावर लोन पेअर असते तो आपली इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी दुसऱ्याला डोनेट करतो आणि त्याला म्हणतात लेविस बेस. काय म्हणतात त्याला? लेविस बेस. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर अँड इम्पॉर्टंट पॉइंट्स ऑफ द अमाइन्स. आणि एक महत्वाची गोष्ट, इफ यू लुक ॲट द बॉन्ड अँगल इज लेस than 107 और 108 डिग्री. असायला पाहिजे 109.28, पण आहे 108 पेक्षा कमी. असं का? तर हे ड्यू टू लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन. काय होतं त्याच्यामध्ये? लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन. चला पुढे, प्रिपरेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. बऱ्याच रिॲक्शन्स येणार आहेत आणि त्या सर्व रिॲक्शन महत्वाच्या आहेत. कसे बनवणार आपण amines, NH2 compounds? So let us have the first method. If you look at the first method, reduction of nitro compounds. आपण काय करणार? नायट्रो कंपाउंडचं रिडक्शन करणार. So I have the aromatic ring ArNO2. That nitro compound I treated with the different reducing agent. लक्ष द्या, मला जर NO2 ग्रुपला NH2 मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, so this is my nitro, this is my NH2. NO2 ला NH2 बनवणं म्हणजे काय? रिडक्शन. हे रिडक्शन कोण करू शकतं? 4 रिड्युसिंग एजंट आहेत. लक्ष द्यायचंय. नंबर 1, H2 पॅलॅडियम इथेनॉल. हायड्रोजन पॅलॅडियम इथेनॉल विल कन्वर्ट NO2 into NH2. दुसरा फेमस SnSCl, tin in presence of HCl. You can use Fe in presence of HCl. And the last, you can have lithium aluminum hydride, ज्याला प्रेमानं मी काय म्हणेन? LAH. So first method, nitro group on reduction gives NH2. Aromatic nitro, you will give aromatic amine. Aliphatic nitro, you will give aliphatic amine. पण ही मेथड मोस्टली नायट्रो कंपाउंड्स ऑफ aromatic ring साठी वापरली जाते. सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अमोनोलायसिस. काय नाव आहे रिॲक्शनचं? अमोनोलायसिस. काय सांगते अमोनोलायसिस? अमोनोलायसिस सांगते की बाबांनो, अमोनिया घ्या, त्याच्यावरती अल्काइल हलाइड टाका. पहा जरा बारकाईनं काय काय घडलंय. सुरुवात केली होती अमोनियानं. पहिला अल्काइल हलाइड टाकला बेटा, मला मिळाला प्रायमरी अमाइन. पुन्हा अल्काइल हलाइड टाकला, मला मिळाला सेकंडरी अमाइन. पुन्हा अल्काइल हलाइड ऍड केला, मला मिळाला टर्शरी अमाइन. आणि पुन्हा अल्काइल हलाइड टाकला, समथिंग कॉल्ड QAS, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. मग तुम्ही जर म्हटले की सर माझा इंटरेस्ट इथे आहे, मला टर्शरीला थांबायचंय, चालेल का? थांबता येईल का? नाही. या रिॲक्शनचं लिमिटेशन असं आहे की ही रिॲक्शन तुम्हाला मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देते, प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, आणि शेवटी जाऊन रिॲक्शन थांबते क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट पाशी. दिस इज व्हॉट कॉल्ड अमोनोलायसिस. ब्रेकडाऊन ऑफ अल्काइल हलाइड बाय युझिंग अमोनिया. म्हणून या रिॲक्शनला काय म्हणतात बेटा? अमोनोलायसिस. गॉट द पॉइंट? चला पुढे. तिसरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. तिसऱ्या रिॲक्शन मध्ये काय केलं जातंय बेटा? नायट्राइलचं रिडक्शन करायचंय आपल्याला. काही लोकांच्या मनात प्रश्न असेल की सर मला नायट्राइल माहित नाही, मला सायनाइड माहित आहे. बेटा तू वेडा आहेस, तुला नायट्राइल आणि सायनाइड मधला डिफरन्सेस माहित नाही. नायट्राइललाच म्हणतात सायनाइड. सायनाइड त्याचं कॉमन नेम, नायट्राइल त्याचं IUPAC नेम. ओके, गुड. चलो, काय करायचं आपल्याला? आपल्याला घ्यायचं एखादा सायनाइड कंटेनिंग कंपाऊंड, C∼N वाला, आणि त्याचं करायचंय रिडक्शन. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, रिडक्शन म्हणजे काय? ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन.
हायड्रोजनची आपण ऍडिशन केली का पहा, ट्रिपल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, C बिकम CH2, N बिकम NH2, 4 हायड्रोजन ऍड झाले. सो काही बुक मध्ये या रिएक्शनला असंही दिलंय प्लस 4 नेसेंट हायड्रोजन आणि मग CH2 NH2 असा तयार होतो. ही जी रिएक्शन आहे बेटा ही तुम्ही 3 रिड्युसिंग एजंट न करू शकता. 3 कोणकोणते? पहिला आहे सोडियम इथेनॉल इन प्रेझेन्स ऑफ मर्क्युरी, त्याला सोडियम अमलगम आणि इथेनॉल म्हणतात. दुसरा आहे H2 इन प्रेझेन्स ऑफ निकेल आणि तिसरा आहे बेटा लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. सो ह्या 3 रिएजंट पैकी कुठलाही एक रिएजंट वापरा, सायनाइडचं रूपांतर CH2NH2 मध्ये होणार आहे. गॉट माय स्टोरी? यामध्ये आहे एक महत्वाची नोट, दिस N इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नोट आलं की N आला की व्हेरी इम्पॉर्टंट. काय आहे नोट? नोट आहे रिडक्शन ऑफ सायनाइड टू अमाइन बाय युजिंग NaHg इथेनॉल. या रिएक्शनला म्हणतात मेंडियस रिडक्शन. काय म्हणतात याला? मेंडियस रिडक्शन. नाव लक्षात ठेवा, सीईटीला डायरेक्टली क्वेश्चन येतो. सायनाइडचं रूपांतर CH2NH2 बाय युजिंग सोडियम मर्क्युरी इथेनॉल याला काय म्हणतात? मेंडियस रिडक्शन. सो लक्षात ठेवा, थोडा बदल करतो. हे काढून टाकल्यानंतर जी रिडक्शन रिएक्शन होणार आहे आता तिला काय म्हणायचं बेटा? मेंडियस रिडक्शन. गॉट द पॉइंट? चला, तयार झाले आपल्याला प्रायमरी अमाइन. चला पुढे. पुढची गोष्ट आहे रिडक्शन ऑफ अमाइड. सुरुवात काय केली आपण? अमाइड पासून आपण सुरुवात करणार आहोत आणि आपल्याला बनवायचे आहेत अमाइन. अमाइड कडे जर पाहिलं तर अमाइड मध्ये आहे C डबल बॉन्ड O आणि अमाइन मध्ये आहे CH2NH2. पाहिल्याबरोबरच लक्षात येते की या रिएक्शन मध्ये आपण काय केलंय? कार्बोनिल ग्रुपचं रूपांतर CH2 मध्ये केलंय, म्हणजे ऑक्सिजन लॉस हायड्रोजन गेन, म्हणून हे काय आहे? रिडक्शन. हे सुद्धा काय आहे? रिडक्शन. कोण वापरलाय रिड्युसिंग एजंट? रिड्युसिंग एजंट वापरलाय बेटा लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. सो अमाइडला प्रायमरी अमाइन मध्ये जर कन्वर्ट करायचं असेल तर तुम्हाला कोणता रिएजंट वापरावा लागतो बेटा? आपल्याला वापरावा लागतो लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. मेंडियस रिडक्शन मध्ये सुद्धा तुम्हाला काय मिळालंय बेटा? प्रायमरी अमाइन. गॉट द स्टोरी? चला पुढे. पुढची व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. एवढ्या वेळा व्हेरी आला म्हणजे ऍटलिस्ट आपण एकदा तरी लक्षात ठेवणं आपलं काम आहे. गॅब्रियल थॅलिमाइड सिंथेसिस. काय आहे ही गॅब्रियल थॅलिमाइड सिंथेसिस? सीईटी नीट जेईला तुम्हाला कोणी अशी रिएक्शन लिहायला नाही विचारणार आहे, तुम्हाला त्याच्यावरची ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन येणार आहे. क्वेश्चन नंबर 1, गॅब्रियल थॅलिमाइड सिंथेसिस मध्ये कोणते अमाइन्स तयार होतात? पहिला MCQ आहे जो 4 ते 5 वेळा आलेला आहे. ओनली ॲलिफॅटिक अमाइन्स. पहिला पॉइंट ऑफ MCQ. गॅब्रियल थॅलिमाइड सिंथेसिसनं आपल्याला फक्त कोणते अमाइन बनवता येतात? ओनली ॲलिफॅटिक अमाइन्स. पहिला पॉइंट ऑफ MCQ. दुसरा, ही जी रिएक्शन आहे हिच्यामध्ये काय मेकॅनिझम घडलंय ते आपण पाहूयात. थॅलिमाइड घेतला जातो, ॲक्वियस बेस टाकला, ॲक्वियस बेस काय करतो? या H+ ला ट्रॅप करून सॉल्ट बनवतो. मी पूर्ण मेकॅनिझम लिहिलेलं नाहीये, दिस इज जस्ट अ क्विक रिव्हिजन. पहिल्या स्टेपमध्ये तयार झाला सॉल्ट, दुसऱ्या स्टेपमध्ये अटॅक झाला अल्काइल हलाइड. तुमच्या मनामध्ये एवढं तर नक्की आलं असेल की का बरं ओनली ॲलिफॅटिक, ॲरोमॅटिक का नाही वापरू शकत? बेटा जर तुला ॲरोमॅटिक वापरायचं असेल तर इथे काय वापरावं लागेल? अराइल हलाइड. आणि अराइल हलाइड वरती न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन शक्य नाही. आपण शिकलो हॅलो अल्केन आणि हॅलो अरीन मध्ये. हॅलो अरीन जनरली रेजिस्ट न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आणि म्हणून जर हॅलो अरीननं न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रेजिस्ट केलं तर आपण लगेच सांगू शकतो की ही रिएक्शन ॲरोमॅटिक साठी नाहीये, फक्त ॲलिफॅटिक साठी आहे. आणि म्हणून आपल्याला कोणते अमाइन मिळतात बेटा? ॲलिफॅटिक अमाइन्स ओनली. ओनली आलं, इम्पॉर्टंट आलं की ते लक्षातच ठेवायचे. चला पुढे. हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन. शेवटची मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स. Again a very important because this is again the name of the scientist. काय केलं हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन मध्ये? They have started with the amide and they have put it into the bromine NaOH. एक्झाम मध्ये 2 पद्धतीने ब्रोमीन NaOH देतात. एक तर Br2 / aqueous NaOH किंवा
हे दोघं एकत्र झाल्यावर काय तयार होतं बेटा? NaOBr. काय तयार होतं? NaOBr. सो सोडियम हायपोब्रोमाइड असं त्याला म्हणतात. काय म्हणतात त्याला? सोडियम हायपोब्रोमाइड. अमाइड वरती ब्रोमीन NaOH किंवा NaOBr बोथ आर वन अँड द सेम हे जर आपण अप्लाय केलं तर काय होतं बेटा? हा जो कार्बोनिल ग्रुप आहे, हिंट खूप सोपी आहे, कार्बोनिल ग्रुप जो असतो अमाइड मधला तो डायरेक्टली रिमूव्ह होतो, निघून जातो आणि आपल्याला अमाइड पासून काय मिळते बेटा? अमाइन. सो अमाइडचं रूपांतर अमाइन मध्ये करणारा ब्रोमीन आणि NaOH च्या मदतीनं त्याला म्हणायचं हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. कळतंय का? याच्यामध्ये एक महत्वाची गोष्ट काय आहे? एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे, एक कार्बन मोनॉक्साईड किंवा एक कार्बन असा निघून गेल्यामुळे आपला जो अमाइन असणार आहे तो एका कार्बननं छोटा असणार आहे आणि अशा ह्या रिॲक्शनलाच आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये काय म्हणतात? स्टेप डाऊन रिॲक्शन. काय म्हणतात तिला? स्टेप डाऊन रिॲक्शन. आणि अशा पद्धतीनं या 6 मेथडच्या मदतीनं आपण काय तयार करू शकतो? आपल्याला अमाइन्स बनवता येतात. सो टोटल 6 मेथड आहेत. 6 पैकी कुठलीही एक तुम्हाला ऍप्लिकेशन बेस्ड एक्झाम मध्ये विचारली जाऊ शकते. सो अमाइन्स आपले तयार झाले. आता आपला जॉब पुढे. ओके, मेथड समजले असतील. थोडंसं पाठीमागे जाऊन तुम्ही लेक्चर रिवाइज करून पुन्हा पाहिलं तरी चालेल. थोडंसं स्पीडली आपल्याला घ्यावं लागणार आहे कारण आपल्याकडे वेळेचं फार मोठं लिमिटेशन आहे. सो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स इज फिनिश. आता पाहूयात अमाइनच्या महत्वाच्या काही रिॲक्शन्स. जर आपण रिॲक्शन्स ऑफ अमाइन्स बद्दल बोलत असाल तर पहिली महत्वाची रिॲक्शन आपल्याला पाहिजे आहे. ओके, बिफोर रिॲक्शन एक छोटा आणखी आर्टिकल आहे ते फिनिश करूयात. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन्स. अमाइन्स कसे दिसतात, त्यांचा रंग कसा, स्मेल कसा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आणि वॉटर सोल्युबिलिटी बद्दल. सर्वच साध्या साध्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्याबद्दल मी फार बोलणार नाहीये. आपण फक्त 3 महत्वाच्या प्रॉपर्टीज बद्दल बोलूयात. त्या म्हणजे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयसोमेरिक अमाइन्स. रिमेंबर, हा सुद्धा पॉइंट वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. What happen about the boiling point of isomeric amines? If you look at the isomeric amine, it is observed that as they are isomeric, definitely they have the same molecular formula as well as same molecular weight. मग मॉलिक्युलर वेट जर सेम असेल तर बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा सेम पाहिजे होता, परंतु तसं नाहीये. हे पहा ऑर्डर काय आली? प्रायमरी अमाइन्स ग्रेटर दॅन सेकंडरी अमाइन्स ग्रेटर दॅन टर्शरी अमाइन. तुम्ही म्हणाल असं का झालं, तर त्याचं खूप सुंदर रिझन आहे. ते म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग. प्रायमरी अमाइन्स मध्ये बेटा NH2 आहे, सेकंडरी मध्ये NH आहे, टर्शरी मध्ये फक्त N आहे. त्यामुळे मोर हायड्रोजन बॉन्डिंग कोण बनवतं? प्रायमरी अमाइन. आणि म्हणून मोर द हायड्रोजन बॉन्डिंग मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट. म्हणून अमाइनची आयसोमेरिक असताना बॉइलिंग पॉइंटची ऑर्डर कशी असते बेटा? 1 डिग्री ग्रेटर दॅन 2 डिग्री ग्रेटर दॅन 3. तुम्ही म्हणाल सोल्युबिलिटी ऑफ वॉटर काय असेल? अगदी सेम. कारण पाण्यामध्ये सोल्युबल व्हायचं असेल तर पुन्हा एकदा कोणता कन्सेप्ट येतो? हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि वॉटर सोबत सर्वात जास्त हायड्रोजन बॉन्डिंग कोण बनवेल? प्रायमरी. सर्वात कमी कोण बनवेल? टर्शरी. मोर द हायड्रोजन बॉन्डिंग मोर द वॉटर सोल्युबिलिटी, लेस द हायड्रोजन बॉन्डिंग लेस द वॉटर सोल्युबिलिटी. अशा पद्धतीनं पुन्हा एकदा आपल्याला सेम ऑर्डर मिळाली आहे. इथेच आपण डिस्कस केलं अमाइन्स हॅव द लोन पेअर. आणि लोन पेअर असल्यामुळे सर्व अमाइन हे कसे आहेत? लेविस बेसिस. आणि त्यांना एक कॅरेक्टरिस्टिक स्मेल आहे बेटा, तिला म्हणतात फिशी स्मेल. फिशेसला जशी स्मेल असते तशा प्रकारची स्मेल असणारे हे कंपाऊंड म्हणजे कोण? दे आर कॉल्ड amines. So remember, these are the 3 very important physical properties of amines. Fine? चला पुढे जाऊयात. पुढचा आर्टिकल फार महत्वाचा आहे आणि ते म्हणजे reactions of amines. As per as amines reaction is concerned, amine म्हटलं की लेविस बेस, लेविस बेस म्हटलं की बेसिक नेचर हे आलंच. आणि बेसिक नेचर कसं, कुठे जास्त कुठे कमी हे आपण बेसिसिटीच्या एका लेक्चरमध्ये पूर्ण कव्हर केलेलं आहे. बट स्टील 1-2 मिनिटांमध्ये मी अमाइनच्या बेसिसिटीचे काही 2 ते 3 महत्त्वाचे पॉईंट सांगणार आहे. नंबर 1, इफ यू लुक ॲट द ॲलिफॅटिक अँड ॲरोमॅटिक अमाइन,
It is observed that aliphatic amines are more basic than aromatic amines. काय रिझन आहे? बिकॉज अलिफॅटिक अमाइन्स मध्ये नो रेझोनन्स, अरोमॅटिक अमाइन मध्ये मात्र होतो रेझोनन्स. नो रेझोनन्स, लोन पेअर इज फ्री. इफ लोन पेअर इज फ्री, रिएक्शन विल बी व्हेरी फास्ट, मोर बेसिक. सेकंड इम्पॉर्टंट आर्टिकल अबाउट दिस इज बेसिक नेचर इन द गॅस फेज. जर आपण अमाइनची बेसिसिटी गॅसियस फेज मध्ये स्टडी केली तर इट इज ऑब्झर्व्ड दॅट टर्शरी अमाइन मोर बेसिक दॅन सेकंडरी, सेकंडरी मोर दॅन प्रायमरी, अँड अमोनिया हा सर्वात काय असतो? विकेस्ट बेस. सो अमोनिया इज द विकेस्ट बेस अँड टर्शरी अमाइन इज द स्ट्रॉंगेस्ट बेस इन द गॅसियस फेज. If you have the question of the basicity in the aqueous phase, then the reactivity is totally different. कशी असेल reactivity? You will realize that if the group is methyl, secondary amine is the strongest, then primary, then tertiary, and finally ammonia. But if the R group is ethyl, order is little bit changed. सेकंडरी पुन्हा एकदा टॉपलाच आहे, बदल फक्त टर्शरी आणि प्रायमरी मध्ये आहे. सो रिमेंबर these 3 points 1, 2 and 3 are very very important points as per as MCQ is concerned. Another one IMP note is there, and that note is ammonia is more basic than aromatic amines. The reason is ammonia ची लोन पेअर ही localized लोन पेअर आहे, फ्री लोन पेअर आहे, easily available for donation, but aromatic amine having lone pair is involved into the resonance. Therefore aromatic amines are less basic, ammonia is more basic. So remember, this is one another important order of basicity. Next reaction is acylation reaction. What is meant by acylation? C double bond O R group entry करणारी जी रिएक्शन आहे तिला आपण काय म्हणतो? Acylation reaction. So as per as the acylation reaction is concerned, it is observed that this acylation reaction is only shown by primary and secondary amine. Acylation reaction tertiary amine दाखवत नाही, कारण tertiary amine मध्ये nitrogen does not contain any hydrogen. सो ह्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत यांच्यामध्ये आपल्याला अमाइन्स मध्ये असणाऱ्या नायट्रोजनला जो हायड्रोजन आहे तो सबस्टिट्यूट करायचा आहे. ज्या अमाइन मध्ये हायड्रोजन नाही त्यांच्या ह्या रिॲक्शन होत नाही, आणि असा कोणता अमाइन आहे? टर्शरी अमाइन which does not having hydrogen. So acylation is only shown by primary and secondary amine. त्यामध्ये दोन महत्त्वाच्या गोष्टी. जर acylation रिॲक्शन मध्ये C डबल बॉन्ड OCH3 हा ग्रुप एंट्री करत असेल तर त्या रिॲक्शनला म्हणतात ॲसिटायलेशन. काय म्हणतात त्याला? ॲसिटायलेशन. आणि जर या ठिकाणी ग्रुप C डबल बॉन्ड OPH हा एंट्री करत असेल तर मात्र या रिॲक्शनला काय म्हणतात? बेन्झॉयलेशन. सो वन इज अ ॲसिटायलेशन, अनदर वन इज द बेन्झॉयलेशन. दोन्ही पण असायलेशन रिॲक्शन्स आहेत. फरक फक्त काय आहे? एका रिॲक्शन मध्ये C डबल बॉन्ड OCH3 एंट्री करतोय, तर दुसऱ्या रिॲक्शन मध्ये बेन्झॉइल ग्रुप म्हणजेच C डबल बॉन्ड OPH ग्रुप एंट्री करत आहे. सो दॅट इज व्हॉट द second reaction of amines called as acylation, or I can say acetylation kind of reaction. Third, but the most important reaction of the chapter is called Hofmann carbyl amine test. Very IMP. Hofmann carbyl amine test कोण दाखवता माहिती का? पहिला MCQ, ओनली प्रायमरी अमाइन झाला. फर्स्ट MCQ, कोणते अमाइन हॉफमन कार्बिल अमाइन टेस्ट दाखवतात असा जर प्रश्न आला तर ओनली प्रायमरी अमाइन. मग ते ॲलिफॅटिक असोत किंवा ॲरोमॅटिक असोत, बट प्रायमरी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. काय आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट? काय होतं या रिॲक्शन मध्ये? RNH2 when treated with chloroform in presence of 3 molecules of KOH. हा जो RNH2 आहे हा एका फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मध्ये कन्वर्ट होतो,
ज्याचं नाव आहे आयसोसायनाइड. So what is the product of Hofmann-Karbil-amine test? Foul smelling gaseous compound, that is what called isocyanide, alkyl isocyanide, NCR called isocyanide. So primary amine फक्त या रिएक्शन मध्ये रिॲक्ट होतात आणि फाउल स्मेलिंग गॅस तयार करतात, अल्काइल आयसोसायनाइड. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ॲज हॉफमन-कार्बिल-अमाइन टेस्ट. फक्त आणि फक्त प्रायमरी अमाइन्सच ही टेस्ट दाखवतात, हे या टेस्टचं इम्पॉर्टन्स. फोर्थ रिॲक्शन, रिॲक्शन विथ नायट्रस ॲसिड HNO2. This is again one important reaction. Why important? Because it distinguish primary, secondary and tertiary amines. Primary, secondary, tertiary amines ला distinguish करणारी टेस्ट म्हणजे कोण? रिॲक्शन विथ नायट्रस ॲसिड. कसं डिस्टिंग्विश करतो? RNH2 प्रायमरी जर ॲलिफॅटिक असेल, ॲलिफॅटिक प्रायमरी अमाइन जर आपण नायट्रस ॲसिड बरोबर ट्रीट केले तर आपल्याला मिळतो हायली अनस्टेबल डायझोनियम सॉल्ट. हायली अनस्टेबल. आणि हा अनस्टेबल असल्यामुळे यावरती तुम्ही थोडंसं जरी वॉटर ॲड केलं तरी तुम्हाला फायनल प्रोडक्ट काय मिळतो? अल्कोहोल. सो प्रायमरी ॲलिफॅटिक अमाइन नेहमी आपल्याला काय देतात? अल्कोहोल. परंतु जर हा प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाइन असेल तर मात्र आपल्याला काय मिळतं? आपल्याला मिळतो व्हेरी स्टेबल अराइल डायझोनियम सॉल्ट. याला म्हणता तुम्ही डायझोनियम सॉल्ट. दिस सॉल्ट इज व्हेरी स्टेबल अराइल डायझोनियम सॉल्ट. हा जो अराइल डायझोनियम सॉल्ट आहे बेटा, याच्यावरती आपण बऱ्याचशा रिॲक्शन करू शकतो आणि यापासून आपण फ्लुरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फिनॉल, सिंपल बेन्झीन, वेगवेगळे बेन्झीन बनवता येतात, ज्या रिॲक्शनचं नाव आहे सँडमेयर रिॲक्शन अँड गेटरमन रिॲक्शन. काय आहे ती गेटरमन आणि सँडमेयर रिॲक्शन ती आपण लगेच इथे एका समरीच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहूयात. इफ यू स्टार्ट विथ द N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl मायनस, हा जो डायझोनियम सॉल्ट आहे यावरती तुम्ही वेगवेगळ्या रिॲक्शन करून जवळपास 6 ते 7 वेगवेगळे प्रोडक्ट तयार करू शकता आणि त्या 6 ते 7 वेगवेगळ्या प्रोडक्टमध्ये काय एंट्री करू शकतं? नंबर 1, जर तुम्ही Cu2Cl2 इन प्रेझेन्स ऑफ HCl टाकलं तर आपल्याला मिळतो क्लोरोबेन्झीन. जर तुम्ही याच्यामध्ये Cu2Br2 इन प्रेझेन्स ऑफ HBr टाकलं तर तुम्हाला मिळतो ब्रोमोबेन्झीन. ह्या दोनही रिॲक्शनला म्हणतात सँडमेयर रिॲक्शन. काय म्हणतात याला? सँडमेयर रिॲक्शन. लक्षात ठेवा. पुढची गोष्ट, जर या सॉल्टवरती तुम्ही पोटॅशियम आयोडाईड टाकून थोडंसं हीट केलं तर तुम्हाला लगेच मिळतो आयोडो बेन्झीन. काय मिळतो आपल्याला? आयोडो बेन्झीन. इफ यू ट्रीट दिस विथ डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड किंवा सिंपल वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ इथेनॉल तर आपल्याला काय मिळतं? फिनॉल. AR स्टँड्स फॉर aromatic ring. So these all are benzene rings. So आपल्याला काय मिळालं? फिनॉल. पुढे जर ह्या सॉल्टला तुम्ही HbF4 परफ्लोरोबोरिक ॲसिड, फ्लोरोबोरिक ॲसिड बरोबर ट्रीट केलं तर तुम्हाला फायनल प्रोडक्ट मिळतो फ्लोरोबेन्झीन. काय मिळालं? फ्लोरोबेन्झीन. अनदर वन व्हेरी इम्पॉर्टंट, जर तुम्ही याच्यावरती क्युप्रस सायनाइड इन प्रेझेन्स ऑफ HCN टाकलं तर तुम्हाला मिळतो सायानोबेन्झीन. काय तयार झालं? सायानोबेन्झीन. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, जर तुम्ही याच्यावरती टाकलं कॉपर मेटल इन प्रेझेन्स ऑफ HCl तर तुम्हाला मिळतो क्लोरोबेन्झीन. आणि जर तुम्ही टाकलं कॉपर मेटल इन प्रेझेन्स ऑफ HBr तर आपल्याला मिळतो ब्रोमोबेन्झीन. ह्या ज्या दोन रिॲक्शन आहेत या दोन रिॲक्शनला म्हणतात गेटरमन रिॲक्शन. काय म्हणतात याला? गेटरमन रिॲक्शन. सो लक्षात ठेवा, सँडमेयर आणि गेटरमन यामध्ये आहे हा महत्वाचा फरक. आणि लास्ट बट नॉट लिस्ट, जर तुम्ही हा डायझोनियम सॉल्ट फॉस्फिनिक ॲसिड H3PO2 बरोबर ट्रीट केला तर तुम्हाला मिळतो सिंपल बेन्झीन. काय मिळतो आपल्याला?
बेन्झीन. सो मित्रांनो, हा जो डायझोनियम सॉल्ट आहे हा केवढा महत्वाचा आहे हे तुमच्या लक्षात आलं असेल बाय ऑब्झर्विंग दीज मेनी रिॲक्शन्स. एका डायझोनियम सॉल्ट पासून तुम्हाला ऑलमोस्ट एवढे वेगवेगळे कंपाऊंड सुद्धा बनवता येतात. एवढेच नव्हे, आणखी 2 फेमस रिॲक्शन्स आहेत ज्या डायझोनियम सॉल्ट पासून आपल्याला बनवता येतात, आणि ते म्हणजे ऑरेंज कलरचा डाय आणि येलो कलरचा डाय. तो कसा? तर जर तुम्ही हा डायझोनियम सॉल्ट ॲनिलीन सोबत ट्रीट केला, ॲनिलीन सोबत, तर तुम्हाला एक फेमस कंपाऊंड मिळतो, बेन्झीन N डबल बॉन्ड N, बेन्झीन विथ NH2. याला म्हणतात प्यारा अमिनो अजो बेन्झीन. आणि हा जो आहे तो आहे येल्लो कलर्ड डाय. एकदम छान येल्लो कलरचा हा कंपाऊंड तयार होतो. आणि जर तुम्ही हा डायझोनियम सॉल्ट फक्त ॲनिलीनच्या ऐवजी फिनॉल सोबत कपल केला तर आपल्याला मिळतो बेन्झीन विथ N डबल बॉन्ड N विथ बेन्झीन आणि प्यारा पोझिशनला OH. याला म्हणतात प्यारा हायड्रॉक्सी अजो बेन्झीन. आणि याला आहे एक सुंदर ऑरेंज कलर. सो याला ऑरेंज डाय आणि याला येल्लो डाय असं म्हणतात. या 2 एक्झाम्पल्स वरती बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारला जातो. येल्लो डाय आणि ऑरेंज डाय डायझोनियम सॉल्टची कोणासोबत रिॲक्शन केल्यावर मिळतात, तर हे आहेत ते वेगवेगळे कंपाऊंड ज्यांच्यासोबत तुम्ही ही रिॲक्शन करू शकता. गॉट द पॉइंट? सो इथेच मी डायझोनियम सॉल्ट आणि त्याच्या ऑलमोस्ट सर्व रिॲक्शन्स कव्हर केलेल्या आहेत, ज्या रिॲक्शन्स ॲक्च्युअलमध्ये आपल्याला पुढे शिक्षणमध्ये दिलेल्या आहेत. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट रिॲक्शन आपण पाहतोय नायट्रस ॲसिडची टेस्ट. मी तुम्हाला फक्त कन्क्लुजन देणार आहे. प्रायमरी ॲलिफॅटिक प्लस नायट्रस ॲसिड आपल्याला देतो फायनल प्रोडक्ट अल्कोहोल. प्रायमरी ॲरोमॅटिक प्लस नायट्रस ॲसिड आपल्याला देतो खूप स्टेबल डायझोनियम सॉल्ट. जर आपण सेकंडरी अमाइन घेतला आणि त्याच्यामध्ये नायट्रस ॲसिड टाकलं तर काय होतं, तर आपल्याला मिळतो येल्लो PPT. कोणाचा? N नायट्रोसो कंपाऊंडचा. सो सेकंडरी अमाइन असेल तर येल्लो कलर येणार, प्रायमरी अमाइन असेल तर एक तर अल्कोहोल येणार किंवा स्टेबल सॉल्ट येणार. आणि टर्शरीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर टर्शरी हा फक्त देतो वॉटर सोल्युबल कॉम्प्लेक्स. वॉटर सोल्युबल आहे, डोळ्यांना दिसतही नाही, म्हणून आपण याला बऱ्याच वेळा काय बोललं जातं? नो रिॲक्शन. सो प्रायमरी अमाइन टेस्ट दाखवतो, सेकंडरी अमाइन टेस्ट दाखवतो, टर्शरी नो रिॲक्शन असंही म्हणतात. पण ॲक्च्युली इट इज नॉट द नो रिॲक्शन. तो बनवतो वॉटर सोल्युबल सॉल्ट जो आपल्याला ऑब्झर्व होत नाही, म्हणून आपण काय म्हणतो? देअर इज नो रिॲक्शन. सो दिस इज व्हॉट अनदर रिॲक्शन ऑफ अमाइन, दॅट इज कॉल्ड रिॲक्शन विथ nitrous acid. Fine. Now we have the next important reaction, that is the electrophilic substitution reaction, जी मी फक्त एका समरी मध्ये कव्हर करणार आहे. If you look at the aromatic aniline, आणि आपल्याला जर याच्या इलेक्ट्रोफिलिक रिॲक्शन करायच्या असतील तर याच्याकडे आहे लोन पेअर. लोन पेअर असणाऱ्या ग्रुपला आपण म्हणतो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुपला म्हणतात ॲक्टिवेटर. आणि ॲक्टिवेटर असतो बेटा ऑर्थो प्यारा डायरेक्टर. संपला प्रश्न. ॲनिलीन वरती केली गेलेली कुठलीही रिॲक्शन ही फक्त कुठे होणार? ऑर्थो आणि प्यारा. कोणकोणत्या रिॲक्शन्स आहेत मग? व्हेरी फर्स्ट, जर तुम्ही ब्रोमीन वॉटर टाकलं तर ॲनिलीन हा खूपच स्ट्रॉंग ॲक्टिवेटर असल्यामुळे आपल्याला मिळतो 2,4,6 ट्रायब्रोमो ॲनिलीन. क्लिअर? सेकंड, जर तुम्ही ॲनिलीन वरती टाकलं कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड आणि कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड, इथे मात्र महत्वाचं काहीतरी आहे. आपल्याला ऑर्थो प्लस प्यारा प्लस मेटा प्रोडक्ट सुद्धा मिळतो. तुम्ही म्हणाल काहीतरी चुकीचं आहे, मेटा यायलाच नाही पाहिजे. अगदी बरोबर आहे, यायला नाही पाहिजे, पण आला. का आला? शोधूयात त्याचं उत्तर. हे दोघं पण आहेत ॲसिड. ॲनिलीन आहे बेस,
बेस आणि ऍसिड एकत्र आल्यावर अगोदर काय तयार झालं माहितीये, असा सॉल्ट तयार झाला. या सॉल्टचं नाव आहे बेटा ॲनिलिनियम सॉल्ट. काय म्हणतात त्याला? ॲनिलिनियम सॉल्ट. लक्षपूर्वक ऐका, हा प्रश्न जेईई, नीट, सीईटी कमीत कमी 3-4 वेळा आलेला आहे. जर ॲनिलिनियम सॉल्ट तयार झाला तर आता नायट्रोजनच्या डोक्यावर लोन पेर आहे का? नाही. ज्याच्या डोक्यावर लोन पेर नसते, उलट त्याच्याऐवजी पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, तो व्यक्ती ऍक्टिव्हेटर का डिॲक्टिव्हेटर? डिॲक्टिव्हेटर. आणि जो व्यक्ती डिॲक्टिव्हेटर असतो तो मेटा डायरेक्टर असतो. येस और नो? सो जेव्हा त्याच्या डोक्यावर लोन पेर आहे तेव्हा तो देतो ऑर्थो आणि पॅरा. जेव्हा त्याचा बनतो सॉल्ट तेव्हा तो देतो मेटा. आणि म्हणून ॲनिलीनचं नायट्रेशन केल्यावर आपल्याला ऑर्थो, मेटा आणि पॅरा तीनही प्रोडक्ट मिळतात. जर तुम्हाला ऑर्थो, मेटा, पॅराच्या ऐवजी 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल बेन्झीन 2,4,6 पोझिशनला नायट्रेशन पाहिजे असेल तर आपल्याला ही रिॲक्शन कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिडनं करता येते. जर तुम्ही ॲनिलीनवर कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड टाकलं तर ॲसिड बेस रिॲक्शन होते आणि आपल्याला मिळतो ॲनिलीनचा एक सॉल्ट NH3+ HSO4-. आणि या सॉल्टला तुम्ही थोडंसं हीट केलं की तुम्हाला लगेच मिळतो ॲनिलीन आणि पॅरा पोझिशनला SO3H. याचं नाव लक्षात ठेवा, याचं नाव आहे एन्थ्रॅनिलिक ॲसिड. Just a minute, I think this is not anthranilic acid. This is para-aminobenzene sulfonic acid. This is called as amino acid because it having the acid and base, both the functional group. This is what called as an sulfanilic acid. Sulfanilic acid. So remember, सल्फॅनिलिक ॲसिड हा कोण आहे? अमिनो ॲसिड आहे. आणि अमिनो ॲसिड नेहमी बनवतात झ्विटर आयन. व्हॉट इज झ्विटर आयन? आय विल टेल यू इन द अमिनो ॲसिड चॅप्टर, बायोमॉलिक्यूल चॅप्टर. सो दिस इज अनदर रिॲक्शन्स ऑफ ॲनिलीन विथ sulfonating agent, or I can say nitration reaction of aniline. So let us start with the last reaction of aniline, जी आपण ऑलरेडी कव्हर केलेली आहे. aniline when treated with HNO2 आपल्याला मिळतो बेटा डायअझोनियम सॉल्ट. आणि हा डायअझोनियम सॉल्ट पुढे जाऊन क्लोरोबेन्झीन, ब्रोमोबेन्झीन, आयोडोबेन्झीन, फिनॉल, बेन्झीन, फ्लुरोबेन्झीन वेगवेगळ्या ठिकाणी कन्वर्ट करता येतो, जे आपण ऑलरेडी समराइज केलेलं आहे बिफोर धिस आर्टिकल. अँड दॅट इज व्हॉट द रिॲक्शन्स ऑफ diazonium salt. So these many reactions, and this is very important article, that diazonium salt and their application, these are the different reactions of amines. So in this session we have tried to finish our small but very important topic amines, as well as it is what called as nitrogen compounds. Fine. So thank you. This is the end of our chapter amines.